नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर 22 तारीख बुधवार आपण नहीं आसी देश विदेश तथा ओडिशार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को नया कर आसते गोटे गोटे लाइक सहित सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई रखंतु। चलतु आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। आज प्रथम खबर सुभद्रा योजना रे आसला नुआ अप्लाई। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर वार्षिक 18,000 टंकार अधिक वृत्ति पाउथिले मिलिबनी सुभद्रा टंका। केन्द्र और राज्य ठारू 18,000 ऊर्ध्व आर्थिक सहायता पाउथिले अयोग्य हेबे। एने उच्च शिक्षा और एससीएसटी विभाग को महिला और शिशु विकास विभाग तरफ चिट्ठी दि जाइछि। एभली सहायता पाउथिबा 21 वर्षर ऊर्ध्व महिला तथ्य देबाकू चिट्ठी निर्देश मध्य रही। तेबे एने विभाग को अनेक अभियोग मध्य मिलिछि। तेबे विभाग पक्षरु प्रदान करा जाइतिबा निर्दिष्ट फॉर्मेट 2023-24 और 2024-25 आर्थिक वर्ष रे केउ छात्री माने 18,000 टंकार अधिक छात्रवृत्ति नैछति तार समस्त तथ्य प्रदान करने लगी चिट्ठी लगी विभाग। परवर्ती खबर पुणी श्रीमंदिर भितर फोटो उठाइबा समय जड़े गुमास्ता अटक। श्रीमंदिर भितर फोटो उठाइबा पड़ा महंगा गुमास्ता को उठाई आनिला सिंहद्वार थाना पुलिस। प्रतिहारी निज निकट में फोटो उठाउथिबा बेले देखि सूचना देइतिले सेवायत सिंहद्वार थाना अटक रखी जेरा करुच्ची पुलिस। परवर्ती खबर जापान इतिहास रे नुआ अध्याय जोड़ी है। देश को मिला प्रथम महिला प्रधानमंत्री 237 भोट रे जययुक्त हेले ताकाइची। इतिहास रचिला जापान प्रथम महिला प्रधानमंत्री भाव जययुक्त हेले सानाए ताकाइची। जापान निम्न सदन रे तांको प्रधानमंत्री भाव चयन कराइछि। 465 सदस्यों मध्य 237 जन तांको भोट देइतिले। सर्वाधिक भोट पाइतिले सानाए ताकाइची। परवर्ती खबर सुदृश्य लघुचाप परिणत है। लघुचाप आज नेब अवपातर रूप। तबे सुदृश्य लघुचाप परिणत है दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी आज अपराह्न सुधा अवपात परिणत हो। उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी दक्षिण आंध्र उपकूल आड़ को गति कर परवर्ती 24 घंटा मध्य आहरी घनीभूत होबार संभावना रही। तेबे यार प्रभाव राज्यर विभिन्न जिले में आगामी 5 दिन जाए बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरण वर्षा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर पारादीप कलिंग बालीजात्रा उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। शिल्प मंत्री संपद स्वाई मंगलवार एक बड़ सूचना देइछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पारादीप कलिंग बालीजात्रा उद्घाटन करिवे बोली मंत्री सूचना देइछन्ति। उद्यापनी उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे राज्यपाल एने सूचना देले शिल्प मंत्री संपद स्वाई। नवेम्बर 4 ରୁ 10 तारीख जाए कलिंग बालीजात्रा आयोजित हेबो। परवर्ती खबर भड़ाटिया आईन मनमानी करें घर मालिक। घर बाहर रहिबा चाकरी करबा हेउ कि व्यवसाय अथवा अन्य किछि कारण रहिबा को हेले घरटिए दरकार। आउ एथिपाई लोके घर भड़ारे नहीं रही थांती। हेले भारत में घर भड़ारे नेबा केवल 2 जन व्यक्ति मध्य साधारण हिसाब किताब नुहे। यह आईन अधिकार और दायित्व नेबार एक मिश्रण मध्य। तेबे भड़ारे रहउथिबा लोकंक पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अधिकार है सेमानकु मन इच्छा घरु बाहर करा जाई पारिबो नाही। एथिपाई आईन भड़ाटिया को सुरक्षा देउछि। घर मालिक भड़ाटिया को से पर्यंत बाहर करि पारिबे नाही जे पर्यंत भड़ाटिया कौनसी आईन उल्लंघन करि नथिबे। परवर्ती खबर नुआ टीम घोषणा कला बीसीसीआई। ऋषभ पंत हेले अधिनायक। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे खेलिबे। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे टेस्ट सीरीज पूर्व ऋषभ पंत एक बड़ खुशी खबर तांकु अधिनायक नियुक्त कराई। से दक्षिण आफ्रिका विपक्ष 2टी मैच रे भारत ए दलर नेतृत्व नेबे। भारत दक्षिण आफ्रिका गस्त आसंता मासरू आरंभ होउछि। दक्षिण आफ्रिकार यह गस्त एक टेस्ट सीरीज सहित आरंभ हेबो जार प्रथम मैच नवेम्बर 14 कोलकातार इडेन गार्डन रे खेला जिवो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रेमानंद महाराज को भेटले बागेश्वर बाबा। भाइराल होउछि आलिंगनर वीडियो। तब विश्व प्रसिद्ध वृंदावनर सन्थ प्रेमानंद महाराज वर्तमान निज स्वास्थ्य को नहीं सोशल मीडिया रे चर्चा रे अछंती। सब धर्मर लोक तांको असुस्था पाई कामना करुछंती। आउ एहारी भितर बुंदेलखंडर कथावाचक तथा बागेश्वर धामर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य तांको स्वास्थ्य कथा पचारि बुझिबाकू एवं पदयात्रा पाई निमंत्रण देबाकू वृंदावनर परिक्रमा मार्ग रे थिबा तांको आश्रम केली कुंजरे पहुंचीतिले बाबा बागेश्वर। प्रेमानंद महाराज को दंडवत प्रणाम करथिबा बेले प्रेमानंद महाराज तांकू आलिंगन करथिले। परवर्ती खबर पीतवास हत्याकांड घटना खूब शीघ्र हेबो पर्दाफाश। पूर्वतन मेयर को उठाई नेला पुलिस। तेबे बहुचर्चित पीतवास हत्याकांड घटनार 16 दिन में बड़ सूचना देइछन्ति दक्षिणांचल आईजी नीति शेखर। पुलिस तदंतर शेष पर्यायर पहुंची पुलिस दिने किंबा 2 दिन भितर सामाजिक सम्मेलन करी एसपी सूचना देबे बोली आईजी कहते। गतकाल यही घटना ब्रह्मपुर अंचल जड़े बड़ राजनेता को पुलिस उठाई नहीं
ଜେରା ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବେ ଯେତିକି ପରିଚିତ, ଜଣେ ସୌଖିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜଣାଶୁଣା। ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହ କେବେ ବି ସାଲିସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ନିଜର 15 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବୁଲଡୋଜର ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବଲରୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପୂର୍ବ ୱିଙ୍ଗକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ, ଭାଜପା ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ମଙ୍ଗଳବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଏବଂ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଟୋଲ୍ ଫାଟକ ଖୋଲିଦେଲେ କର୍ମଚାରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫତେହାବାଦ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆଗ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଫତେହାବାଦ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟୋଲ୍ ଫାଟକ ଖୋଲି ଦେବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଯାତାୟାତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଟୋଲ୍ କମ୍ପାନୀର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ବିଜେଡି ସ୍ୱର ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନବୀନଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ମହିଳା ହିଂସା ନେଇ ବିଜେଡି ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲା, ଏବେ ବିଜେଡିର ସ୍ୱର ଚାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ତେବେ ବିଜେଡିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ରଶ୍ମି ପରିଜାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 9ଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଓ ନାରୀ କଥା କହୁଛି, ହେଲେ ଏବେ ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ସମାଲୋଚନା ନ ସହିପାରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସା ଘଟଣା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଏବଂ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନାର ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,32,770 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1,21,700 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,32,770 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,21,700 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,32,770 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,21,700 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,32,770 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,21,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,32,920 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,21,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍, 2 କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ। ଜେଲ୍ରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍, 2 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ କଏଦୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କଏଦୀ କବି ସେଠ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଦୀପାବଳି ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 180କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି AQI। ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସହର ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ AQI ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ AQI 180କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 185 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପୁଜୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 174 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବେତନଟି ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ହାତୀଝୁରି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ପୂର୍ବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛି ସେହି ହାତୀଜୁରି ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମଲୋଚନ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ବାପୁନି ଓରଫ ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜବରଦଖଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପଥ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଧର୍ମପଦର ବଳିଦାନ ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପଥର ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବରୋଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ 3 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ। ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁହାଁ ବାଘ, ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। 2 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଓ 3 ଛେଳି ଶିକାର। ଗାଁରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଘ ଆତଙ୍କ। ସେପଟେ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡାରିଆ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଚିହ୍ନ, ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଆତଙ୍କ। ସେବେଳେ 2 ଦିନରେ ବାଘଟି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଓ 3ଟି ଛେଳି ଖାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।